Pro Khalistan rally in Ludhiana to herald Independence Day as Black Day. सारा मुल्क खुशी दे नाल चाह दे नाल झूम रहा है, नच रहा, और इत्थे एंटी नैशनल लोग भी ने इत्थे ਜਿਹੜੇ कि नज़र वट्टू बन के इस पवित्र दिन की जिहड़ी है गर्मा नूं जिहड़ा है खराब कर रहे हैं। दे मैसिव डेमोनस्ट्रेशन इन लुधियाना, मैसिव है, हज़ारां की गिणती वाला। दे वर कैरिंग ब्लैक फ्लैग्स, रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द सो कॉल्ड इंडियाज एट्रोसिटीज। भी ये झूठ बोल रहे हैं, सो कॉल्ड इंडियाज एट्रोसिटीज, इनजस्टिसेस, पॉलिटिकल सबजुगेशन and denial of rights to Punjab and Sikhs in the last 7 decades. These anti-national elements were giving a clarion call to people of Punjab to observe August 15 as Black Day. ये नहीं कि भी खालिस्तान के झंडे तो फड़े ही हुए सी, उत्थे बराबर पोल ला के खालिस्तान का झंडा भी लहराया गया, क्योंकि ये दस्या गया कि भाई जे तुसी 15 अगस्त ਨੂੰ अपनी सो कॉल्ड आज़ादी ਨੂੰ याद कर रहे हो तो साडे लिए भी असी हुण आज़ाद हैं और तुहाडी हिक च असी वजना। फ्रॉम द रैम्पार्ट्स, प्राइम मिनिस्टर मोदीज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, नरेंद्र मोदी's speech was more self-congratulatory than reflective. डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी ये साडियां स्ट्रेंथ्स ने, और जेडे दुश्मन ने करप्शन, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड अपीजमेंट पॉलिटिक्स। इंडिया वाज ओवरकमिंग द इल्स ऑफ 1000 years of slavery of the past and is now laying the foundation for a 1000-year golden era. किस गल दे जशन? साडी अद्धियों ज़्यादा कौम तबाह हुई, बर्बाद हुई, घर बार छड्डे, इतिहासक गुरुद्वारे नहीं रहे, असी एक दूजे दे पंजाबियां ने जिहड़ा एक दूजे दे गाटे लाए। ये सैलीब्रेशन का दिन नहीं है, ये तो रिपेंटेंस का दिन है। इस मुल्क दी वंड कोलों यारो, खोए तुसी भी हो, खोए असी भी हाँ, भावें मूँह ना कहिए पर विचों विची खोए तुसी भी हो, खोए असी भी हाँ। इन्हां आज़ादियां हथों बर्बाद होना, होए तुसी भी हो, होए असी भी हाँ। कुछ उम्मीद है जिंदगी मिल जाएगी, मोए तुसी भी हो, मोए असी भी हाँ। जागण वालियां रज के लुटे आए, सोए तुसी भी हो, सोए असी भी हाँ। लाली अखियां दी पई दस दी है, रोए तुसी भी हो, रोए असी भी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज महा तुहाडी होस्ट नीलम कोटना टीवी फॉर द सैल दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ जी कहदियां प्रोग्राम सचो सच विच ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਸਾਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत मेहरबानी। जी डॉक्टर साहब, अज 15 अगस्त 2023 31 सावन नानकशाही संमत 555 का दिन है। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दस रही व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इक्को एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बेलफोन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ देख सकते हो। व्यूअर्स जे ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ व्यूअर्स, प्रोग्राम की शुरुआत ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋਰਾ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ
ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਅਰਸ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਝੂਠ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹਾ ਉਹ ਪੜਿਆ। ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾਂਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਡ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 35A ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਫੋਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈਏ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ, ਕਲਚਰ ਦੀ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਝੰਡਾ ਔਰ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਬਾਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਕੋਈ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ, ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਆਪਣੀ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਰਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 98% ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਕਡ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 65% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਈਵਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਰਿਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਅਜੀਤ ਡੋਭਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਟੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਲੰਡਨ, ਸਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਰਿਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਵਿਦਨ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਕ ਹੋਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਈਵਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ 1978 ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਝਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਹੋਮ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਡ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀ ਜਾਓ, ਪੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਲੀ ਇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੂ ਹੈਰਾਲਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਐਜ਼ ਬਲੈਕ ਡੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਾਰ, ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਡੀ ਗੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਈਲ ਦਾ ਐਂਟਾਇਰ ਕੰਟਰੀ is basking in glory and indulged in happiness of Independence Day, we have some anti-national elements who are trying their best to malign this auspicious day। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਮ ਰਿਹਾ, ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਵੱਟੂ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਨ ਦਾ ਈਵ ਆਫ ਇੰਡੀਆਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਸੈਵਰਲ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਸੇਜ਼ 1000 ਵਰਡਸ, ਉਹ ਰੋਕ ਤਾਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ 2.5 ਟੋਟਰੂ ਸੀ, ਸੈਵਰਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਮੈਸਿਵ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੈਸਿਵ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ। ਦੇ ਵਰ ਕੈਰਿੰਗ ਬਲੈਕ ਫਲੈਗਸ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸਲੋਗਨਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਖੌਤੀ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼, ਇਨਜਸਟਿਸਿਜ਼, political subjugation and denial of rights to Punjab and Sikhs in the last 7 decades, ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 7 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੋ so called ਅਖੌਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ hundreds of members of both the Sikh hardliner groups marched on the streets of Ludhiana and held a 2-hour demonstration at Ludhiana's ਫੇਮਸ ਜਗਰਾਉਂ ਬ੍ਰਿਜ, ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ these anti-national elements were giving a clarion call to people of Punjab to observe August 15 as Black Day, ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਓ। ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਸੀ, ਬੈਨਰ ਸੀ, ਪਲੈਕਾਰਡ ਸੀ,
ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾਰੇ 6 ਵਾਂਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡ ਡਿਨਾਊਂਸਿੰਗ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਫॉर ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ the rights of Sikhs, Kashmiris, Nagas, other nationalities and groups. The biggest irony is that before the start of the march, Ardas was performed by SGPC member Karnail Singh Panjoli at Gurdwara Sahib. ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹ biggest irony ਹੈ ਕਿ ਜੀ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਰ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਪਰਸੋਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਨੂੰ डिस्कस कर चुके हैं लेकिन मैं ये दसना चाहता है कि भी जदों उस धरती के उत्ते भी और ये जदों डायस्पोरा सिख खलोंदा है मजबूती नाल गल करदा है आर्टिकुलेट करदा है अपनी पोजीशन हुण जिवें भाई अवतार सिंह खंडा दा अखीरला सफ़र जिस शानो शौकत नाल इसलिए नहीं कि शानो शौकत कोई दुनियावी शानो शौकत जिहड़ी एक योधे की विदायगी की हुंदी है जिवें कदे जंग के मैदान च जाण लई अरदासा सोध के जां गाने बन के तोरे जाण दी रवायत हुंदी सी उस खित्ते दे विच इवें ही जदों योधा जूझ के शहीद हुंदा इवें ही सी जिवें जंग के मैदान चों जिहड़ा सूरबीर नूं जिहड़ा है वो अलविदा कही जा रही होए और इस गल ने बहुत ज़बरदस्त इंपैक्ट और कल ही मैं किसी होर कामेंटरी सुन रहा सी कि यही नहीं कि 2 घंटे लंबी लाइन सी वेट करने वालियां दी जिन्हां ने दीदार करना सी उस योधे दा क्योंकि फिक्स टाइम हुंदा है क्रेमेटोरियम कि बहुत सारे ऐसे सी जिन्हां नूं दीदार नसीब नहीं होया कि 2 घंटे बाद तां उस नूं उन्हां ने कैसकेट नूं अगे तोड़ना सी और ये सी जिहड़ी डिफायंस जिहड़ी दित्ती गई कि भाई किस किस्म दी जिवें वो 4 घोड़ियां दे और वो कैरेज और खालिस्तान दे झंडे इन 1000 जिन्हों टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कहा सी ऑफ खालिस्तानी फ्लैग सी ऑफ ऑरेंज टर्बन्स और दूसरा तो है ही है और फिर जिहड़ी गल एक होर उन्होंने ही एक कमेंटेटर ने कही उन्हें कहा कि जी ये बहुत वड्डी गिणती च सिख बीबियां दी शमूलीयत ये दसदी है कि कली ये हुण मर्दां दी जां सिंघां दी गल नहीं है और उन्होंने कहा भी इस बहुत वड्डा रोल जिवें उन्होंने कहा कि भी जे तुसीं अवतार सिंह खंडे दी मां ते भैण नूं नहीं आण दित्ता असीं मावां खड़ीआं साडे लई ये साडा पुत्तर है जिहनूं असीं विदा कर रहे हैं हुण ये जिहड़ा जदों इन्हां दियां एजेंसियां वाले इन्हां दी राह इन्हां दा अजीत डोभाल इन्हां दा इंटैलीजेंस ब्यूरो इन्हां दा गौरव यादव इन्हां दा दिनकर गुप्ता इन्हां दियां टीमां बैठदियां होणगीਆਂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਰੀ ਤਾਂ ਜੰਮਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਟੰਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 35 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਰੇਲੀ ਤੱਕ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ फिर इन्होंने देखा कि भी प्रेरणा अमृतपाल सिंह दी और हुण बहुत कुछ अवतार सिंह खंडे की शख्सियत बारे जिहड़ा उन्हां दा बहुत पॉजिटिव पक्ष सामने आ रहे हैं कि इन्हां दोनों नूं ही दीप सिद्धू नूं भी और अमृतपाल सिंह नूं भी जे प्रेरित कीता है जां उन्हां दोनों दे ही इन्हां दे कोई सलाहकार सी जां किसी भी इशू के उत्ते तो वो भाई अवतार सिंह खंडा सी ईवन मैनू भी कल जो मैं कुछ उन्होंने पास्ट वीडियोज़ देख रहा सी मैं रिग्रैट भी होया कि बई मैं उन्होंने नाल कदे भी निजी तौर पर कोई राबता ना कदे उन्होंने किया शायद वो भी अपने कई चीज़ां जिहड़ियां ने तुसीं सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हो पर जे मैनू भी इस लैवल की विजडम का ਜਾਂ दूसरा एहसास ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਨ ਯੂਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁੱਢਲੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯੋਧਾ
कि जिन्हां ने जिस हद तक जिस परिवार की कुर्बानी और इहदे बावजूद इन्ना दबाव बनाया गया और जिस डिफाइंस दे नाल वो खड़ा सी और वो नुमाइंदगी करदा सी हथियारबंद संघर्ष की उन्होंने टारगेट करना। हुण जे वारिस पंजाब दे जथेबंदी ने पंजाब दे विच सितंबर पिछले वरे तो अपनी थां बनाई और भाई अमृतपाल सिंह एक डिफाइंस का सिंबल बन के उभरे तो वो और दीप सिद्धू की लैगेसी की कंटीन्यूटी क्योंकि उन्होंने ही वारिस पंजाब के जथेबंदी का दीप सिद्धू ने ही फाउंड की अवतार सिंह खंडे नूं टारगेट किया कि भाई यूके च बंद करवा दो सारा कुछ। और हरदीप सिंह निज्जर वो भी कोई छोटा नाम नहीं है। हुण जदों कि 10 सितंबर नूं वैनकूवर च रेफरेंडम है उन्होंने वड्डी घाट भी महसूस हो रही होएगी क्योंकि उन्होंने एक डिफाइंस भी गुरु घर दे मुख सेवादार होने दे नाते एक प्लेटफॉर्म और फिर जिवें उन्हां दी सोहबत हर हलके दे विच हर एक दे नाल प्रेम प्यार दे नाल सो वो कैनेडा दे विच खालिस्तान रेफरेंडम दे थंब हुण इस सब दे बावजूद चाहिदा तो वो उन्होंने कैलकुलेट तो यह किया होएगा कि पाल ऑफ ग्लूम होएगा फियर होएगा। फिर जिवें गौरव यादव तो लैके इन्हां दे जिन्ने नॉन स्टेट एक्टर ने यूट्यूबर ने उन्हां राहीं जिहड़ा एक खौफजदा करन दी लाइन पर जिवें असीं कल भी गल कीती सी कि भाई डिफाइंस 4 चफेरे नज़र आई और क्योंकि बहुत सारियां थावां ते पहलां ही कार रैलीज जिहड़ियां ने वीकेंड ते भी हुई हैं लेकिन जे अज दे हवाले नाल देखिए 15 अगस्त के हवाले नाल ते अज भी वो डिफाइंस जिहड़ी है बहुत सारियां थावां ते हुई। गल असीं जे वाशिंगटन DC तो करिए तो बड़ी मजबूती दे नाल दे बावजूद कि अजे 2 दिन पहला कार रैली हुई है और वड्डा इकट्ठ गुरुद्वारा सिंह सभा च भी होया और इत्थे भी जिवें दर्शक देख सकते ने स्क्रीन दे उत्ते कि भाई जिहड़ी है वो डिफाइंस और खालिस्तान जिंदाबाद गूंज रहा है और 4 चफेरे तुसी खालिस्तान दे झंडे देख सकते हो। इसे तरह असीं सैन फ्रांसिस्को दे हवाले नाल भी जिन्नियां खबरां ने साडे कोल सैन फ्रांसिस्को भी जोरदार प्रोटेस्ट होया कैनेडा दे विच खास तौर ते जिहड़ा टोरंटो दे विच इंडियन कौंसलेट दे बाहर बराबर ये नहीं कि भी खालिस्तान दे झंडे तो फड़े ही होए सी उत्थे बराबर पोल ला के खालिस्तान दा झंडा भी लहराया गया क्योंकि ये दस्सिया गया कि भाई जे तुसीं 15 अगस्त नूं अपनी सो कॉल्ड आज़ादी नूं याद कर रहे हो ते साडे लई भी असीं हुण आज़ाद हैं और तुहाडी हिक च असीं वजणा और तुहाडे सामने खलो के असीं ये झंडा लहरा रहे हैं कि असीं तिरंगे दे मुरीद नहीं हैं। ये साडा खालसाई केसरी परचम जिहड़ा सानू हमेशा जिहड़ा है वो खालसा सॉवरन राज करेगा खालसा ये याद दहानी करवांदा। दर्शक वीडियो देख भी रहे होणगे झंडा लहरांदियां दी। इसे तरह साडे वीर मनवीर सिंह जिहड़े कि लंबे सफ़र तो यूके तो कल रात पहुंचे थके हारे लेकिन उन्होंने फिर भी जिहड़ा यतन किया है कि भाई ये अनचैलेंज ना जाए। हालांकि कौंसल जनरल टोरंटो के बाहर तो हो ही रहा सी वो अपने परिवार नाल देखो बहुत बार मैं देखदा है कि भी जिन्ने साडे जदों भी हुंदे ने प्रोटेस्ट उन्हां दे विच सिंह पहुँचते हैं जे इस गल नूं यकीनी बना लिया जाए कि भाई जिदन 15 अगस्त है 26 जनवरी है 6 जून है ਜਾਂ कई बार 10 ਦਸੰਬਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ है 4 दिन साल ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ VIP ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਦਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਭਾਵੇਂ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਕੀ ਆਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਇੱਧਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੈਵਰ ਟੋਲਡ ਅਸ ਦਿਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਡਿਫਾਈਂਸ ਸਿੱਖ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਲਰਫੁਲ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਜ ਤੱਜ ਕੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਡਿਫਾਈਂਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ
ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਖਾਓ ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੜ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਤਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੋ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੋ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮੇਜਰ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਲੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬਰਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਹੁਣ ਪਰਥ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਵਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਸ ਗਿਵਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਵਨ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਭੈਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੁਆਡ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਟਿਮਕਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਇਆ, AFP ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਕਚਰਸ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਡਿਫਾਈਨਸ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਸਪਿਨ ਕਰ ਦਿਓ ਉਧਰੋਂ ਸਪਿਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਝੂਠ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰੈਮਪਾਰਟਸ Prime Minister Modi's Independence Day address, Narendra Modi's speech was more self-congratulatory than reflective. ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਥਾਪੀ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਡਾਇਨੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਂਡ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ 2014 ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਸਾਲ की गुलामी के बाद अब हिंदुओं के हाथ में ताकत आई है, ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ
ਅਗਲੇ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸਪੀਚ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਓਵਰਕਮਿੰਗ ਦਾ ਇਲਸ ਆਫ 1000 years ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ ਆਫ ਦਾ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਨਾਊ ਲੇਇੰਗ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫॉर ए 1000 year golden era। ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ 1000 ਸਾਲ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਔਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲਪੇਟੇ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਭਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਡੋ ਸਪੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਰਵਿਲੀਅਨ 1984 ਜਦੋਂ ਜਾਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ 1984 ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੂਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 1984 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਟਰਮ ਸੂਡੋ ਸਪੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਬੋਟਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੂਓਲੋਜੀ ਬੋਟਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਫਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅਮੀਬਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਮੀਬਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਮੀਬਾ ਦੀ ਤੋਰ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਬਾ ਤੁਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਵੈਲੀਅਨ ਸੂਡੋ ਸਪੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਮੀਬਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੂਡੋਪੋਡੀਆ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੈਰ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਡੋਪੋਡੀਆ ਅਮੀਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਮੀਬੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਇੰਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਝੂਠ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਕਾਮਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਅੱਧੀਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾਏ। ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰੋ ਖੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਖੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੀ ਖੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਖੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਮੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਮੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਢੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਢੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਏ ਸੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਲਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਏ ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਇਹ ਲਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਏ ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਦਿਵਸ ਵਾਂਗ ਵੀ ਹੈ। 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਝੰਡਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਲਹੂ ਰੱਤਾ ਰੰਗ, ਕੇਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਲਾਲੀ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਬਲੱਡ ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਝੰਡਾ ਧੌਲ ਧਵੱਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਵੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਡੋਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਨੇ, ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਹੀ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਨਿਤਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 194 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲੇਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166619184। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।